Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul bersama dalam acara kita doa bersama. Yang pertama untuk almarhum Bapak Fauji Jamaluddin bin Ali Mansur, paman daripada Mbak Yani Iskandar. Yang kedua Saudara Indra Sifdan Rezeki Pratama bin Rahman Yusuf, keponakan daripada Mbak Yani Iskandar. Yang ketiga Haja Mulyani Nur, ibu mertua dari Pak Pedi, ibunda dari Ibu Pivi Pedi. Semoga Allah SWT menempatkan almarhum dalam rahmah di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salat dan salam senantiasa kita hadirkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Insyaallah kita meningkat ke acara yang pertama, yaitu bacaan Yasin, yang insyaallah akan dibawakan Ustaz Anas Kasidi. Apa dosa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكرى خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم لا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم
بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينزعون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون حين ادخل الجنة قال يا قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسبح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر
فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب مثله ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tadi kita bersama baca surat Yasin. Semoga Allah SWT menjadikan kubur almarhum dan almarhumah riyadun min jannah daripada taman-taman surga, dan Allah memberikan almarhum dan almarhumah ditempatkan sinya bersama-sama orang-orang kasih Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita mendengarkan tausiah oleh Ustaz Marjulah. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina وحبيبنا ومعلمنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن العظيم في سورة القف آيات 19. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. صدق الله العظيم. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada di majelis Zumiyah ya. Bukan hanya ada mazhab, bukan hanya ada Syafi'iyah, yaitu yang bermazhabkan Imam Syafi'i, Hanabilah, kemudian Malikiyah yang bermazhabkan Imam Malik. Tapi semenjak adanya COVID-19 ini telah lahir mazhab baru, yaitu mazhab Zumiyah, yaitu orang-orang yang
memang ya Allah berkahi dari majlis Zoom, sama pahalanya, cuma nanti ya beda-beda tipis lah ya dengan yang hadir di masjid. Yang hadir di masjid dapat dia pahala sholat tahiyatul masjid ya. Yang hadir di masjid dapat pahala melihat wajah ustadznya ya. Masya Allah. Yang di Zoom pun dapat melihat ya. Baiklah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema malam hari ini karena kita terkait dengan meninggalnya salah satu keluarga besar Masjid At-Tahir ya. Mudah-mudahan Allah luaskan alam barzah mereka, senantiasa dicucurkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian dijadikan taman dari taman-tamannya surga, tidur yang sebentar di antara asar dan maghrib ketika dibangunkan dalam keadaan berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan bapak-bapak, ibu sekalian, juga ada bapak board hari ini ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita nikmat istiqamah. Biasanya kalau saya Bapak Safari Dakwah ini, tema Sakratul Maut ini selalu menjadi tema yang pertama. Kalau dalam judul-judul Safari itu pasti Sakratul Maut ini yang pertama. Kenapa? Karena itu yang menjadi sesuatu yang menakutkan. Sehingga kalau saya duduk 9 hari di situ ya, 9 kali majelis itu dia nggak berkurang, selalunya bertambah. Tapi kalau saya bawa Sakratul Maut itu di akhir-akhir ya, nggak dapat. Karena apa? Karena dari awal itu belum dibom istilahnya. Kalau istilah kami itu yang awal itu udah dibom dia, jadi ke belakangnya dia khawatir. Tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan ini melahirkan persiapan. Tadi di awal kita bacakan di ayat 19 surah Qaf, wa ja'at sakratul mautu bil haqq, sakratul mauti bil haqq. Dan nanti dan pasti akan datang, telah datang sakratul maut, rasa sakit saat kematian itu dengan sebenarnya ya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Yang demikian itu sakratul maut itu selama ini engkau hindari, engkau lari daripadanya ya. Ketika diceritakan bagaimana Rasulullah saat sakratul maut, Rasulullah merasakan tidak ada kepahitan, kepedihan yang dirasakan umat Nabi Muhammad kecuali terlebih dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merasakannya. Mudah bagi Allah mengangkat sakratul maut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah bagi Rasulullah mengangkat tangan, ya Allah, angkatkanlah dariku sakratul maut, jangan berikan kepadaku sakratul maut. Mudah. Tapi karena ini adalah Nabi penyuruh umat, apa saja kepedihan yang kita rasakan Rasulullah sudah lebih dahulu Pak. Ya, mungkin selama hidup kita belum pernah menahan rasa lapar kecuali di bulan Ramadan. Rasulullah itu makanan harian. Ya, mengikat batu di perut itu makanan harian. Minum segelas susu saja di pagi hari, kemudian makan 2 butir kurma di sore hari, itu sesuatu yang tidak tertulis lagi saking banyaknya. Ya, rasa lapar, kemudian rasa cemas, kehilangan, berdarah, dihinakan, dilempar, gigi-gigi patah, itu juga dirasakan oleh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang paling urgent adalah sakratul maut, rasa sakit menjelang kematian. Diriwayatkan oleh Aisyah bahwa ketika Rasulullah sakratul maut, Rasulullah itu meminta mangkuk yang diisi oleh air yang sejuk. Kemudian Rasulullah menyeburkan tangannya ke dalam mangkuk tersebut, kemudian mengusap wajahnya, kemudian mengatakan, Allahumma a'inni fi sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah hambamu ini, aku ini pada saat sakratul maut. Rasulullah ya
Apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Begitu Rasulullah sapukan wajahnya dengan air dingin tadi, saat itu juga air itu mengering karena saking panasnya badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Rasulullah merasakan. Kemudian juga keadaan sakratul maut ini yang keadaan yang paling mengerikan bagi anak Adam. Ya, namanya pun akhir dari kehidupannya di atas dunia, akhir dari perjuangannya di atas dunia. Kalau sudah masuk yang namanya sakratul maut, sudah selesailah perjuangannya di atas dunia. Tinggallah pertanggungjawaban, tinggallah penyesalan. Wa qala rabbirji'uni, ya, la'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan, ya Allah, kembalikanlah aku ke atas dunia agar aku bisa melakukan amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Dulu selesai salat fardu, langsung berangkat, gak sempat berdoa, gak sempat berzikir, gak sempat salat sunnah ba'diyah, atau datang mepet-mepet sebelum muazzin mengiqamahkan salat, gak sempat qabliyah. Ternyata minta balik ke atas dunia untuk melakukan apa? 3 hal. Yang pertama, mendirikan salat, karena musibah yang menimpa umat akhir zaman adalah meninggalkan salat. Ya, itu udah memang kepastian, Pak. Yang kedua apa? Minta balik ke atas dunia untuk bersedekah. Itu balik ke atas dunia untuk bersedekah. Yang ketiga apa? Untuk melakukan amal saleh secara umum. Kemudian saat sakratul maut ini saat yang mengerikan, maka hanya satu golongan saja yang dibebaskan dari sakratul maut. Siapa ini, Pak, kira-kira? Kita semua ini dapat. Siapa, Pak? Adalah orang yang mati syahid, yaitu tapi pada tingkat yang pertama, yaitu mati syahid karena meninggikan kalimat la ilaha illallah, ya. Wa yusallimu fi duf'atil ula, dan diselamatkan dia pada dentuman, pada kehancuran yang pertama. Kehancuran yang pertama itu pada saat kapan? Pada saat malaikat Israel itu berada di sisi kita. Nanti ada 2 perbedaan. Malaikat Israel itu nanti dia 2 perbedaan ketika datang kepada seorang yang beriman atau seorang kafir. Munafikin masuk golongan kafir, musyrikin masuk golongan kafir. Orang yang lalai tapi beriman, masuk dia golongan beriman. Maka pada golongan orang beriman, maka malaikat Israel itu datang dengan rupa yang paling indah, dengan bau yang harum, dengan senyuman yang menyenangkan. Ketika akan dicabut nyawa Nabi Ibrahim, apa kata Nabi Ibrahim? Ya Israel, apakah seperti ini wajahmu ketika akan mencabut nyawa anak Adam? Kata Israel, andi wajhatain, aku punya 2 wajah. Wajah ini aku bawa bagi orang yang beriman, tapi aku punya 1 wajah lagi yang akan datang kepada orang kafir. Coba tunjukkan wajah yang engkau berikan kepada orang kafir. Nabi Ibrahim hatinya lembut, ya. Jangankan orang beriman yang lalai yang disiksa, orang kafir saja mau dihancurkan, ya. Kaum Nabi Lut mau dihancurkan, itu malaikat dua malaikat diajak depan sama Nabi Ibrahim. Bukankah di situ ada orang beriman? Kata Nabi Ibrahim, ada Lut, keponakanku, ada pengikutnya. Kami nanti dia selamatkan dulu. Bukankah mereka juga hamba-hamba Allah? Kenapa harus dihancurkan? Itu Nabi Ibrahim. Jangan orang beriman, orang kafir pun Nabi Ibrahim gak tega kalau diazab. Kata Nabi Ibrahim, coba tunjukkan wajah kamu kalau mencabut orang kafir. Aku gak bisa Ibrahim. Maksa Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ya Allah, coba izinkan hamba melihat wajah malaikat maut itu kalau datang kepada orang musyrik, orang munafik, ya, orang kafir.
Maka diizinkan oleh Allah, ditunjukkan kepada Nabi Ibrahim, pingsan Nabi Ibrahim. Ya, pingsan dan bertaubat, gak diminta lagi. Ya. Kemudian prosesnya ini sangat mengerikan. Kenapa? Karena ruh kita itu kan dia mengalir di dalam aliran darah. Berapa juta sel darah kita ini di dalam tubuh seorang anak Adam. Dari situlah dicabut, ya, dari ujung kukunya sampai dari dikeluarkan dari mulutnya itu. Ya, kalau orang beriman, ya, dicabut itu step by step, ya. Kalau kita nanti datang kepada orang yang sakratul maut, tiba-tiba kita pegang kakinya, kan? Pegang kakinya, udah dingin. Oh, itu berarti nyawanya sudah ditarik sampai ke lutut. Datang itu malaikat, ya, dengan wajah yang paling manis, bau yang paling harum. Ya ibna Adam, ya umat Muhammad, wahai orang beriman, sudah saatnya, ya, perjuanganmu, kesabaranmu, ya, ketahananmu, keistiqomahanmu di atas dunia sudah selesai. Tibalah saatnya engkau mendapatkan balasan, ya, kesenangan, kebahagiaan di atas rahmat Allah di alam barzakh. Setelah ini gak ada lagi rasa sakit. Nah, sabar ya, dielus nanti kepala kita, ya, ditariknya sampai lutut, ya, dielus lagi, ditarik sampai ke pinggang, ya. Kemudian yang ketiga ditarik sampai ke leher. Kalau sudah di leher ini sudah tidak diterima pintu taubat lagi, sudah tertutup pintu taubat. Bahkan ada yang mengatakan kalau sudah melihat malaikat Israel itu sudah tidak ada lagi kesempatan. Ya, sudah mulai berkhayal, panjangkan umurku. Nanti dulu. Kata Rasulullah SAW, ya, barang siapa yang ketika datang kepadanya malaikat Israel, kemudian dia lebih mencintai untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah lebih kepengen untuk berjumpa dengan dia. Barang siapa yang ketika Israel berada di hadapannya, kemudian dia pengen untuk berada di dunia, maka Allah lebih tidak mau untuk berjumpa dengannya. Kata Ummul Mukminin Aisyah, ya Rasulullah, semua manusia membenci kematian, semua manusia takut dengan kematian. Kemudian kata Rasulullah, maksudnya bukan begitu ya Aisyah. Maksudnya ketika seseorang beriman datang kepadanya malaikat maut, ya, dia nggak ada bilang nanti dulu. Dia udah siap. Karena apa? Hati yang tersakiti dia sudah minta izin. Harta yang dizolimi dia sudah kembalikan. Iya. Orang yang dia ceritakan dia sudah minta izin, minta maaf. Dahulu pernah membuat fitnah, dahulu pernah menimbulkan syak wasangka, ya. Hutang yang dia pinjam dia sudah kembalikan. Mungkin ada terbawa uang anggaran di rumah, dia sudah bangunkan jembatan. Harta-harta dia sudah wakafkan. Maka dia siap, ya. Gak ada lagi yang dia takutkan. Yang takut ini orang yang lalai, ya. Qala rabbi irji'un, ya Allah kembalikan aku. Maka ketika sudah sampai di tenggorokan, barulah mudah. Maka salah satu tanda husnul khatimah itu adalah keningnya ini berkeringat, seperti bulir-bulir jagung, ya, berkeringat itu. Jadi karena dia selalu menjaga performa, ya, dan dia nggak mau malu, karena dia pernah dengar Ustaz tanda-tanda husnul khatimah itu di atas ininya, keningnya ini berkeringat, dia bulir-bulir jagung gitu. Akhirnya dia pesankan kepada suaminya, bang, nanti kalau adik mati duluan, ya, supaya teman-teman arisan, ya, menjamin, mengatakan, wah, Bu Hajah ini mati husnul khatimah. Kenapa? Keningnya itu berkeringat. Jadi nanti ambil spray, bang, semprotkanlah ke atas kening saya. Dan jangan dielak, ya, sampai semua grup arisan datang dan mereka menjadi saksi bahwasanya mati husnul khatimah. Bukan begitu. Tapi rasa sakit ketika dia
melalui step by step itu. Sabar, sabar. Setelah ini engkau akan menjumpai semuanya nikmat. Ya, itulah yang membuat dia berkeringat itu. Kalau orang kafir enggak apa, sekali tarik. Gitu. Makanya ketika melihat, saya sering itu lihat kan di Sumatera itu kan kita hidup itu multicultural ya. Berkawan sama orang Chinese, orang Tamil, orang Batak. Saya lihat ada yang kalau meninggal itu nggak bisa ditutup mulutnya itu, nganga begini, mata begini, sampai diikat ya. Kenapa? Karena terkejut. Coba kalau lihat jenazah orang beriman, senyum, bibirnya rapat, ya, kadang nampak garis-garis kebahagiaan dari urat-urat wajah. Tapi kalau orang kafir terbelalak mata. Kalau udah nggak bisa dikatup, ya, nggak mungkin dijahit ya Pak. Dipakaikan kacamata hitam. Alasannya ini kacamata kesayangannya. Padahal karena matanya melotot gitu ya. Jadi sampai nanti dibawa itu ruhnya, diketok setiap pintu-pintu langit, malaikat akan bertanya, siapa yang kau bawa? Ruh orang beriman. Oh, pantasan wangi harum kasturi. Setiap melewati lapisan pintu-pintu langit itu, diucapkan salam, disampaikan congratulations, tahniah, selamat dapat rahmat Allah, berhasil hidup di dunia, sabar di masa susah. Ya, sabar dari yang haram, sabar dari nafsu, godaan syahwat, bisikan syaitan. Ya, sekaranglah waktumu mendapat kebahagiaan. Ya, para malaikat itu mengucapkan salam. Coba yang datang orang kafir, malaikat itu mau muntah dengan bau. Ya, orang kafir, orang yang banyak maksiat, orang musyrik, bau bangke katanya. Apa yang kau bawa ini? Laknat Allah ke atasnya. Ini belum lagi Pak di yaumil mahsyar, belum lagi tiupan sangkakala yang ketiga. Ini baru proses yang pertama. Tapi kita udah kena sumpah serapah. Mereka sudah kena sumpah serapah, caci maki para malaikat di setiap pintu-pintu langit. Tapi yang lebih dahsyatnya, yang lebih mengerikan itu proses sakratul maut sebagaimana yang diungkapkan di ayat 22 dari surah Qaf, ya. Nah, ini yang sering kita saksikan di depan mata kita. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh engkau ya pada keadaan ini banyak lalai. Fakashafna anka ghita'aka. Maksudnya saat ini apa? Saat sakratul maut ini banyak kita lupakan. Apalagi kalau baru habis gajian, itu lupa sakratul maut. Kalau ada masuk, kalau bisa semuanya masuk dalam peti besi itu ya. Kalau keluar pun hanya yang hitungannya satu saja digit. Ya. Apalagi kalau sedang liburan musim panas, lupa lagi. Yang mata nggak dijaga pandangannya, yang makan pun tadi sedikit-sedikit disambil apa? Udahlah, ya kan? Di mana mau cari makanan halal di sini? Udahlah, darurat kata. Itu lupa itu. Ya. Yang ketiga, kalau lagi punya jabatan, jangan diingatkan kematian. Nggak diundang lagi kita ceramah di situ, Pak. Kalau bicara tentang kematian, udah jangan pakai dia lagi. Seperti itu. Jadi yang mengerikan ketika sakratul maut itu, Pak, itu fabasaruka fakashafna anka ghita'ak, maka kami angkat ya dari pandanganmu itu lapisan yang selama ini tidak bisa melihat yang gaib. Ya, terbujur kakulah seorang anak Adam, ayahnya lah ya di atas dipannya. Ya, ini udah menyebar broadcast kepada anak menantu cucu, kakek, ayah, paman kita sedang berada di waktu nazak, waktu sedang dia sakarat. Ya, macam-macam lah. Yang sibuk masih karena jam 11 masih banyak kerjaan kantor, tetap WhatsApp ya, telepon-teleponan. Para menantu perempuan udah mulai menurunkan ini. Kuali-kuali besar karena keluarga besar akan datang, disiapkan juga makanan. Ya, anak laki-laki sibuk apa?
Ada yang baru jumpa ngobrol, ya. Di mana lah kira-kiranya surat tanah ayah ini disimpan katanya? Deposito ayahnya ada berapa lah, di bank mana aja? Ya, pernah juga aku dengar dari emak kita, ayah punya tabungan di bank Swiss. Ini ayahnya sudah waktu nazak nih, ya sudah waktu nazak. Tapi Allah sudah bukakan lapisan itu, ya. Dia udah nggak terlihat lagi cucu mungkin hidupkan YouTube, menantu mungkin sedang bergosip pria di belakang. Ya, kalau udah nggak ada ayah mertua, kita bebas kemana aja lebaran. Gak mesti balik ke rumah nih katanya, ke rumah tua ini. Dengar dia itu semua. Tapi yang dia khawatirkan adalah sesosok malaikat yang Allah sudah tampakkan kepada dirinya. Ya, malaikat itu. Tapi sebelum malaikat itu hadir, ini semua dapat nih. Allah akan biarkan setan-setan menggoda dia. Dan setan-setan itu akan menyamar menjadi ayah ibunya yang telah meninggal. Kata ayahnya kan, kita ini kepanasan nih Pak, panas membara badan kita ini. Ya, siapa yang sudah merasakan panas membara? Kalau Allah selamatkan, taubat segera, karena nanti ada keadaan yang lebih panas. Datanglah ayah kita. Ayah, namanya jumpa ayah kita, udah 20 tahun meninggal. Senang kita, dia bawa cendol. Ini air dingin ini cendol durian. Kebetulan udah lama di Amerika kan, gak pernah makan durian. Pengen kali rasa makannya kayak segar, badan panas. Ya, di belakangnya ada apa? Di belakangnya ada lambang-lambang agama Yahudi. Nah, ikut ayah. Ayah sekarang berada di dalam surga karena ikut agama Yahudi. Kemudian datang sebelah kiri emaknya pula, bawa apa namanya? Bawa selendang mayang khas Betawi. Ya, katanya, nah, jangan ikut ayahmu, ikut emak agama Nasrani. Sembahlah Isa sebagai Tuhan, maka engkau akan masuk dalam surga. Emak sekarang di dalam surga. Maka kalau yang di dunia ini dia bilang, Allah, jilbab itu kan gak semuanya ulama itu mengatakan jilbab itu yang menutup rambut. Atau ada yang bilang agak-agak sekuler liberal itu bisa bahaya, itu sakratul maut itu. Bisa lepas dia ikut agama ayah atau emaknya yang sebenarnya itu syaitan ya menyamar. Itu godaan yang paling berat. Kalau di atas dunia dia bilang ala agama ini gak usahlah dimasukkan dalam undang-undang beragama. Ya, agama itu cukup di masjid. Itu cukup pegangan ustaz-ustaz dia berkoar-koar di masjid. Gak usah dia bawa ke gedung dewan misalkan. Nah, itu bisa kena itu nanti. Terjerumus dia itu nanti. Kenapa? Karena iblis berjanji kepada Allah, jangan masukkan kami ke dalam neraka sampai nanti hari kiamat. Berikan kami kesempatan untuk menggoda anak-anak Adam. Nah, ini hati-hati ya, yang terbawa pikiran-pikiran, aliran-aliran sesat, paling gampang dirayu oleh syaitan. Orang yang sedang sakratul maut itu seperti orang yang sedang terombang-ambing di lautan yang luas, yang gelap. Dia menunggu pelampung. Ya, apakah pelampungnya itu kalimat tauhid la ilaha illallah dari seorang anak yang dia besarkan dari buayan, dia kuliahkan, dia nikahkan lagi, kemudian dia bimbing lagi cucunya, atau anak-anak tadi sibuk tidak sempat membisikkan kalimat ya ucapkan la ilaha illallah, sibuk, datang pun telat. Alah, yang ditelepon adiknya, bang pulang, ayahnya ini udah dekat nih. Ya, aduh cuti 2 minggu lagi nih. Ya, dia doakan, ya Allah berikanlah kesempatan 2 minggu lagi untuk jumpa ayah. Itu doanya. Harusnya kan enggak, langsung pulang kalau udah begitu. Jadi kan kita adalah orang yang mentalkinkan ayah kita, lambang kasih sayang kita terhadap perjuangannya mendidik kita untuk taat kepada Allah, mengenal Allah. Kita kalau nggak ada ayah kita beriman, kita nggak kenal Allah. Ya, orang Yahudi rusak kenapa? Karena ayahnya Yahudi. Orang Nasrani rusak kenapa? Karena ayahnya Nasrani.
kecuali datang dia mengikut petunjuk Allah. Jadi ketika sakaratul maut itu ada yang melempar pelampungnya surah Yasin, dia susun itu. Kebetulan cucu datuk ini semuanya habis Quran. Kalian ini, atuk kalian ini sakaratul maut, duduk sekeliling. Ayah kalian, paman-paman kalian sibuk, tajwid gak beres, bacaan Al-Quran terbata-bata. Beruntung kami masukkan anak ke tahfiz Quran. Kalian keliling sini, baca itu Yasin. Karena kata Imam Syafi'i, bacaan Yasin pada orang sakratul maut mempermudah proses pencabutan nyawa. Ya, jadi sebaiknya itu bacakan Yasin itu kalau ada orang sakratul maut. Suruh anak-anak kecil duduk, baca Yasin. Atau apakah pelampungnya itu yang dilebarkan, yang dilemparkan adalah suratul Ikhlas? Ya, jangan sampailah mati sendiri-sendiri, gak ada yang melemparkan pelampung, sedangkan kita diterombang-ambing di samudra yang gelap. Ya, kasihan. Ya, jangan sampai gak ada yang melemparkan pelampung. Paling tidak adalah dia melemparkan kalimat La ilaha illallah. Oh, ada ternyata pintu yang terang di sana di tengah lautan yang gelap. Jadi bacaan itu penting ketika seseorang sakratul maut. Kemudian ya, terkait juga sakratul maut ini adalah pintu pertama dari alam akhirat. Ya, itu ada 9 alam akhirat, itu ada 9 proses di alam akhirat. Ya, ini kehidupan dunia ini bentar lah. Berapa sih paling lama kita? Ada nggak orang Indonesia Pak di Amerika ini, di LA ini yang umurnya 90 tahun? Ada Pak? 97. Ada ya? Paling lama itu proses sakratul maut itu aja Pak. Itu menurut kita 5 menit, tapi kan dia sudah masuk alam gaib. Gak tahu kita lagi hitungannya udah di atas hitungan alam akhirat. Pertama sakratul maut, kedua masuk alam barzah, ketiga adalah tiupan sangkakala kehancuran, yang keempat adalah yaumul bi'tsah, hari kebangkitan, yang kelima hari dikumpulkan di alam mahsyar, yang keenam hari penimbangan, yang ketujuh penghitungan, yang kedelapan dibawa ke haud atau telaga, yang kesembilan proses as-sirat, barulah di situ dia dapatkan haknya, imma surga ataupun neraka. Apa yang dilakukan Utsman bin Affan ketika sahabat Imam Abdullah bin Ibnu Mas'ud dalam Ramadan membacakan ayat-ayat tentang siksaan neraka? Nggak nangis Utsman biasanya. Tapi kalau Utsman ziarah kubur, itu bisa pingsan, nangis sampai basah jenggotnya, pingsan. Dibangunkan lagi, nangis, pingsan lagi. Itu Utsman bin Affan. Ditanya oleh sahabat, ya Amirul Mukminin, ya Khalifah, wahai Utsman, kenapa engkau ketika dengar ayat-ayat tentang siksaan neraka engkau nangis? Tapi kalau engkau berada di alam kubur, kalau engkau ziarah kubur, engkau nangis sampai pingsan. Kata Utsman bin Affan, ya, innal barzah, sesungguhnya alam barzah atau sakratul maut ini, pintunya sakratul maut, alamnya barzah. Sesungguhnya barzah ini adalah alam yang permula dari alam akhirat. Faman naja minha fama ba'dahu aisar. Barang siapa yang selamat pada sakratul maut, pada alam barzah, maka jalan setelahnya yang 8 proses lagi, yang hitungan satu harinya di dunia 50.000 tahun, itu lebih mudah. Faman rasaba, barang siapa yang tidak sukses, jatuh, fama ba'dahu asyad, maka proses yang setelahnya akan lebih sulit. Jadi marilah kita bersabar. Untuk apa? Persiapan sakratul maut. Ya, yang menyeimbangkan kehidupan dunia apa? Kematian. Kita lihat di sini orang Jepang, ya, mati-matian memperjuangkan hidup. Orang Korea mati-matian memperjuangkan hidup. Ya, halal haram dihantam. Kenapa? Gak ada penyeimbang. Umat Nabi Muhammad, orang beriman,
Mati-matian memperjuangkan hidup untuk apa? Untuk tujuan akhirat. Apa penyeimbangnya? Kematian. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidup yang husnul khatimah, kemudian berbuah istiqamah. Saya kembalikan kepada Pak Farhad, falyatafaddal. Alhamdulillah, tadi kita dengarkan tausiah. Semoga kita waspada waktu hamil hikmahnya. Amin. Sebelum doa, insya Allah kita dengarkan sambutan dari Pak silakan. Bayani diwakili Mas Iskandar ya. Bayani lah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama perkenan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Farhad, para pengurus masjid, Pak Tahir, Bapak Ibu sekalian, Pak Ustadz Ones, Pak Ustadz Marjuwan atas tausiahnya malam ini. Yang kedua, kami atas nama keluarga, kebetulan istri kami alhamdulillah pada 2-3 hari sebelum dua hari sebelum kepulangan ibu mertua kami sudah sempat tiba di Jakarta untuk mengucapkan selamat tinggal yang terakhir. Beliau meninggal almarhumah Haja Dorasti Mulyani Nur pada umur 63 tanggal 14 Desember lalu, dikelilingi oleh seluruh keluarganya, 3 orang. Kami hanya bisa mendoakan dari sini bersama anak-anak. Atas nama keluarga besar kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu atas doa-doa malam ini. Mohon doanya agar menjadi husnul khatimah. Amin. Allah. Diberikan jalan ke jannah dan dimaafkan dosa-dosa. Mungkin dari kami ini terima kasih, sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga. Ini sungguh suatu apa namanya cobaan. Memang sudah dari lama juga sakit, dan kami ketika tiba di LA juga sudah dengan kesiapan, siap-siapnya untuk yang terburuk. Cuman tetap aja ketika kejadian siapa yang bisa siap. Itu mungkin saya tidak akan berlama-lama. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari wakil keluarga Ibu Yani. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari keluarga diwakili oleh Ibu Yani. Silakan Pak Yani. Asis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Pak Farhad dan semua pengurus Al-Fakhir dan semua jamaah Al-Fakhir yang telah memberikan doa bersama untuk kedua keluarga saya, yaitu Om dan ponakan saya. Di waktu yang bersamaan, selisih 3 hari, saya kehilangan 2 orang yang sangat saya cintai. Insya Allah mereka semua diterima amal ibadahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan lapang menuju surgamu ya Rabb. Dan kami dan atas nama keluarga mengucapkan terima kasih atas doa dan support untuk saya pribadi dan keluarga saya yang ada di Indonesia. Dengan doa-doa dari ibu dan bapak semua memberikan kekuatan pada saya, terutama yang ada di sini yang tidak bisa mendampingi mereka, karena itu semua sangat cepat sekali prosesnya. Itu aja yang bisa saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Baiklah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada ahlul musibah, mudah-mudahan almarhum dan almarhumah dilapangkan alam barzahnya. Amin. Kemudian Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Sampai nanti berkumpul bersama di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma la tada' min maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la mayyitan illa rahimta wa la mayyitan illa rahimta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa farajtaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa wassi' madkhalahum wa adkhilhum ila jannatikal mukarram. Allahumma ij'al qabrahum rawdun min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratun min hufarin niran. Rabbana آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين. Bu Vivi ini nggak kasih. Alhamdulillah, rangkaian acara kita dari pertama hingga akhir, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sekalian yang hadir pada malam ini dan juga melalui Zoom yang ada di Facebook. Semoga Allah SWT balas kebaikan Bapak sekalian, amin ya rabbal alamin. Dan juga almarhum dan almarhumah insyaallah dijadikan tempat riyadhul jannah daripada taman-taman surga kuburannya, amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.